नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त हरिपाठशाला चैनल को स्वागत। तो दर्शक बंधु आज आम +2 सेकेंड इयर MAL रो कृष्णचंद्र प्राणीग्राही द्वारा लिखित पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंधरु क्वेश्चन आंसर आलोचना करिबा। संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न 4 गोटी संभाव्य उत्तर मध्यरु ठीक उत्तर बाछि लेख। प्रति प्रश्नर मूल्य 1 नंबर। कहार स्निग्ध कज्ज्वल कांति पुष्पपुर रे नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि? बारीबाह, प्रकृति, दूरबधू, अलकापुरी। तेबे यार उत्तर हेउछि बारीबाह। 2 नंबर प्रश्न काहाकू दूरबंधु बोली प्राबंधिक संबोधन करिसंती? पुष्पपुर, बारीबाह, बातायन, श्यामल पृथ्वी। तेबे यार उत्तर हेउछि बारीबाह। 3 नंबर प्रश्न व्यक्ति ठारू किए बड़ बोली लेखक घनक प्रश्न करिसंती? गोष्ठी, मनीष, पशु, पक्षी। तेबे यार उत्तर हेउछि गोष्ठी। 4 नंबर क्वेश्चन जलर अभाव रे केउठारे हाहाकार पड़िछि? पुष्पपुर, पाटलिपुत्र, कुसुमध्वज, उत्कल। तेबे यार उत्तर हेउछि उत्कल। 5 नंबर क्वेश्चन केउपुर रे स्वकर्म सारी उत्कल पथरे गति करिबाकू बारिदकू लेखक निवेदन करिसंती? श्रीनगर, पुष्पपुर, महोदधि, तुंग शिखर। तेबे यार उत्तर हेउछि पुष्पपुर। 6 नंबर प्रश्न काहाठारे बदान्यतार महत्व गढ़ी उठे बोली प्राबंधिक कहिसंती? धनी, दरिद्र, वित्तशाली, भोगी। तेबे यार उत्तर हेउछि दरिद्र ठारे बदान्यतार महत्व गढ़ी उठे बोली प्राबंधिक कहिसंती। 7 नंबर प्रश्न वनवासी नारी मानकर गति को प्राबंधिक काहा सहित तुलना करिसंती? कुजीहंसी, मातंगिनी, निर्झरिणी, हरिणी। तेबे यार उत्तर हेउछि निर्झरिणी। 8 नंबर प्रश्न वनवासी माने काहार अनुग्रह लड़ती? बारीबाह, पर्वत, प्रकृति, वनलता। तेबे यार उत्तर हेउछि बारीबाह। 9 नंबर प्रश्न जलधर कृपारू केउठारे नवनीलिमा खेली बुलियो बोली कुहा जाइछि? शालीक्षेत्र, वनभूमि, मेघासन, गंधमार्दन। तेबे यार उत्तर हेउछि शालीक्षेत्र। 10 नंबर प्रश्न निर्झरिणी केउठारे क्रीड़ारत बत्स परी नाची उठे? गिरिदरी, महोदधि, सरित, सागर। तेबे यार उत्तर हेउछि गिरिदरी। 11 नंबर प्रश्न केउमानक द्वारा पालित कलापीर केलारे वनभूमि पूर्ण हेब बोली लेखक कहिसंती? भंजनरूप, नवतरुणी, नवजुबक, मदालसा। तेबे यार उत्तर हेउछि भंजनरूप। 12 नंबर प्रश्न संबलपुर अंचल रे बधू मानंकु केउ फूल परी हास्यमयी बोली कुहा जाइछि? गोलाप, शेफाली, पद्म, मंदार। तेबे यार उत्तर हेउछि शेफाली। 13 नंबर प्रश्न उत्कलर उत्तमांग बोली प्राबंधिक काहाकू कहिसंती? संबलपुर, कटक, भुवनेश्वर, गंजाम। तेबे यार उत्तर हेउछि कटक। 14 नंबर प्रश्न काहार कोलाहल पई नीलचलानाथंक कानरे भक्तर कातर डाक पड़े नाही? प्रभंजन, सिंधु, झाउबण, जनता। तेबे यार उत्तर हेउछि सिंधु। 15 नंबर प्रश्न सिंधु पारी साधवर स्मृतिपूत भूमि बोली काहाकू कुहा जाइछि? संबलपुर, कटक, जयपुर, भुवनेश्वर। तेबे यार उत्तर हेउछि जयपुर। एबे देखिबा संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न जहाँकि गोटिए वाक्य उत्तर लेख। प्रश्नर मूल्य 1 नंबर। 1 नंबर प्रश्न पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंध रे प्राबंधिक काहाकू स्वागत करिसंती? तेबे यार उत्तर हेउछि पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंध रे प्राबंधिक बारीबाह को स्वागत करिसंती। 2 नंबर प्रश्न बारीबाहर स्निग्ध कज्ज्वल कांति केउठारे नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि? बारीबाहर स्निग्ध कज्ज्वल कांति पुष्पपुर ठारे नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। 3 नंबर प्रश्न केउ पथरे बारीबाहर आगमनी शुभ शंख बाजी उठे? यार उत्तर हेउछि प्रसाद बातायन पथरे बारीबाहर आगमनी शुभ शंख बाजी उठिछि। 4 नंबर प्रश्न बहुदिन परे काहार शुभ आगमन आज मंगलकर और मधुमेय हो उठिछि? उत्तर बहुदिन परे दूरबंधु बा बारीबाहर शुभ आगमन आज मंगलकर और मधुमेय हो उठिछि। 5 नंबर प्रश्न काहार स्पर्शरे पुष्पपुर सजीव और श्यामल हो उठिबो बोली कुहा जाइछि? उत्तर बारीबाहर स्पर्शरे पुष्पपुर सजीव और श्यामल हो उठिबो बोली कुहा जाइछि। 6 नंबर प्रश्न बारीबाहर स्पर्शरे केउपुर सजीव और श्यामल हो उठिबो बोली
ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ବାରିବାହର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଷ୍ପପୁର ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ବାରିଦକୁ କେଉଁଥିରେ ପୂଜା କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ବାରିଦକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଳକାପୁରୀରେ ଥିବା ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ କିଏ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଅଳକାପୁରୀରେ ଥିବା ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ବିରହୀ ଯକ୍ଷଟିଏ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିରହୀ ଯକ୍ଷ କାହା ହସ୍ତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ବାରିଦ ହସ୍ତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ କିଏ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ଭ୍ରମ୍ୟମାଣ ଉଦାସୀନ ଧରିଣୀ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ଅଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି? ଉତ୍ତର ଜଳର ଅଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି କେଉଁ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାରିଦକୁ ଲେଖକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାରିଦକୁ ଲେଖକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲେଖକ ଧୂମ ଜ୍ୟୋତି ଓ ସଲିଳ ହୋଇ ଜଳଦ ସହ ମିଶି ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ିଯାଇ କାହାକୁ ଚିହ୍ନାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଲେଖକ ଧୂମ ଜ୍ୟୋତି ଓ ସଲିଳ ହୋଇ ଜଳଦ ସହ ମିଶି ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା କେଉଁ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଜଳଦର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଜଳଦର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପାଙ୍ଗାନାମାନେ ଆପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ରୂପସୁଧା ପାନ କଲା ପରି ଉତ୍କଳର କୋଟି ନେତ୍ର କାହାର ରୂପସୁଧା ପାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଗୋପାଙ୍ଗାନାମାନେ ଆପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ରୂପସୁଧା ପାନ କଲା ପରି ଉତ୍କଳର କୋଟି ନେତ୍ର ଜଳଦର ରୂପସୁଧା ପାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲେଖକ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ବଦାନ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଜଳଦର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଲେଖକ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ବଦାନ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଜଳଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାଳିକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି କେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠୁଥିବ? ଉତ୍ତର ଶାଳିକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି ବନବାସୀମାନଙ୍କର ମନ ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠୁଥିବ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପଲର ଗଳଘଣ୍ଟି ଓ ଗୋପାଳର ବେଣୁସ୍ୱନ ଶୁଣି ଜଳଦ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ସୀମା ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ? ଉତ୍ତର ଗୋପଲର ଗଳଘଣ୍ଟି ଓ ଗୋପାଳର ବେଣୁସ୍ୱନ ଶୁଣି ଜଳଦ ଗ୍ରାମର ସୀମା ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନବଯୁବକମାନଙ୍କ ବେଣୁସ୍ୱନର ଅନୁକୃତିରେ ଲଳନା କଣ୍ଠର ଐକତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱର କାହାକୁ ଭସାଇ ଦିଏ? ଉତ୍ତର ନବଯୁବକମାନଙ୍କ ବେଣୁସ୍ୱନର ଅନୁକୃତିରେ ଲଳନା କଣ୍ଠର ଐକତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱର ବନଭୂମିକୁ ଭସାଇ ଦିଏ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳୀୟ ଲଳନାଙ୍କର ଗତିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳୀୟ ଲଳନାଙ୍କର ଗତିକୁ ନିର୍ଝରିଣୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ମଦାଳାସା ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ ମଦାଳାସ ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବନବାସୀମାନଙ୍କର କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକ? ଉତ୍ତର ବନବାସୀମାନଙ୍କର ଜଳଦର ଅନୁଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକ। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଳକୁ ଅବିରତ ବାରିପାତ କରିବାକୁ ଲେଖକ କାହିଁକି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଜଳକୁ ଅବିରତ ବାରିପାତ କରିବାକୁ ଲେଖକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ବନଭୂମିକୁ ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଳଦର କୃପା ହେଲେ ଶାଳିକ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଖେଳି ବୁଲିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଜଳଦର କୃପା ହେଲେ ଶାଳିକ୍ଷେତ୍ରରେ ନବନୀଳିମା ଖେଳି ବୁଲିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଳଦର କୃପା ହେଲେ ନିର୍ଝରିଣୀ କେଉଁଠାରେ କିପରି ନାଚି ଉଠିବ? ଉତ୍ତର ଜଳଦର କୃପା ହେଲେ ନିର୍ଝରିଣୀ ଗିରିଦରୀରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବତ୍ସଦର ପରି ନାଚି ଉଠିବ। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କଦମ୍ବ ପୁଲକରେ କ'ଣ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତରେ କଦମ୍ବର ପୁଲକରେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା କ'ଣ ଦେଖି ନବତରୁଣୀ ପରି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇପଡ଼ିବ? ଉତ୍ତର
କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ନିଜ ତରୁଣ ତନୁକୁ ଦେଖି ନବତରୁଣୀ ପରି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇଉଠିବ। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପ୍ରପାତରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଜଳଦକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡାଧାର ଓ ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରପାତରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଜଳଦକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ମାଲ୍ୟଗିରିର ମହାବନରେ ଭ୍ରୁମୁ ଭ୍ରୁମୁ ଜଳଦର କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ଉତ୍ତର ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ମାଲ୍ୟଗିରିର ମହାବନରେ ଭ୍ରୁମୁ ଭ୍ରୁମୁ ଜଳଦରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିଲେ ଅବସର ନେବ। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ମହାବନରେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଲୁଚି ରହିଛି? ଉତ୍ତର ଦେବଗଡ଼ ଓ ଖଣ୍ଡାଧାର ଆଦି ମହାବନରେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଲୁଚି ରହିଛି। 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ କାହାର ଭୟରେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ମହାବନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି? ଉତ୍ତର ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ମହାବନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଉତ୍କଳବାସୀ କେଉଁ ନଦୀର ତୀରରେ ବସି ପିପାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳବାସୀ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀର ତୀରରେ ବସି ପିପାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଉତ୍କଳବାସୀ କାହା ଉପରେ ବସି ଉପବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳବାସୀ ରତ୍ନସ୍ତୂପରେ ବସି ଉପବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର କିଏ? ଉତ୍ତର ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର। 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ନଦୀ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉ ଯାଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଣୁ ଢାଳିଦିଏ? ଉତ୍ତର ତନୟ ମହାନଦୀ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉ ଯାଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଣୁ ଢାଳିଦିଏ। 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ନରନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଷାଦ କାଳିମା ଛୁଏଁ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନରନାରୀମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଷାଦ କାଳିମା ଛୁଏଁ ନାହିଁ। 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବୋଲି ଲେଖକ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବୋଲି ଲେଖକ କଟକକୁ କହିଛନ୍ତି। 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଗର୍ବିତ ଗଜପତିର ରାଜଧାନୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଗର୍ବିତ ଗଜପତିର ରାଜଧାନୀ ବୋଲି କଟକକୁ କୁହାଯାଇଛି। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଠାରେ ଅଜୟ ବାହିନୀ ଝଟିକା ବେଗରେ ଦୁର୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାନ୍ତରକୁ ଗତି କରି ଚାଲୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଗର୍ବିତ ଗଜପତିର ରାଜଧାନୀ କଟକରୁ ଅଜୟ ବାହିନୀ ଝଟିକା ବେଗରେ ଦୁର୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାନ୍ତକୁ ଗତି କରି ଚାଲୁଥିଲା। 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ କଟକର ସ୍ମୃତି ଆଜି ମୃତ୍ତିକାରେ ଅବଲୁପ୍ତ? ଉତ୍ତର ସ୍ମୃତିପୁତ ବିଡ଼ାନସୀ କଟକର ସ୍ମୃତି ଆଜି ମୃତ୍ତିକାରେ ଅବଲୁପ୍ତ। 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବାରବାଟୀର ସ୍ଖଳିତ ପ୍ରସ୍ତରରେ କ'ଣ ଆଜି ଯାଏ ଲାଗି ରହିଛି? ଉତ୍ତର ବାରବାଟୀର ସ୍ଖଳିତ ପ୍ରସ୍ତରରେ ତାର ସ୍ମୃତି ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଏ ଲାଗି ରହିଛି। 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳାର ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି? ଉତ୍ତର ମର୍କତ କେଶରୀର ରାଜାଙ୍କ ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳାରେ ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି। 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଠାରେ ଉତ୍କଳର କବି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଓ କର୍ମୀ ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ? ଉତ୍ତର କଟକଠାରେ ଉତ୍କଳର କବି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଓ କର୍ମୀ ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କାହାକୁ ସ୍ମୃତିର ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ମୃତିର ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କିଏ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ମାନଦଣ୍ଡ ପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ମାନଦଣ୍ଡ ପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବାରିବାହ ବେଳାଭୂମିର ଶ୍ୟାମଳ ପଥରେ ଯିବାବେଳେ କେଉଁମାନେ ତାର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ବାରିବାହର ବେଳାଭୂମିର ଶ୍ୟାମଳ ପଥରେ ଯିବାବେଳେ ପଲ୍ଲୀବାଳା ମାନେ ତାର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଲେଖକ କାହାକୁ ଭୁବନ ମୋହନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଲେଖକ କୋଣାର୍କକୁ ଭୁବନ ମୋହନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କିଏ ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି? ଉତ୍ତର ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ପରି କୋଣାର୍କ ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର କୋଣାର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 51 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କିଏ ଦୃପ୍ତ ଓ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ? ଉତ୍ତର ମହାମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ଦୃପ୍ତ ଓ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ। 52 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ।
କାହାକୁ ମହାମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର କୋଣାର୍କକୁ ମହାମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 53 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଘନ ଅତୀତର ମ୍ଳାନ ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି ଲେଖକ କାହାକୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଘନ ଅତୀତର ମ୍ଳାନ ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି ଲେଖକ କୋଣାର୍କକୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। 54 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ କାହାର ଧବଳିତ ସଦନଠାରେ ନବଘନ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ରହିଯିବାକୁ ଲେଖକ ଘନକୁ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ଧବଳିତ ସଦନଠାରେ ନବଘନ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ରହିଯିବାକୁ ଲେଖକ ଘନକୁ କହିଛନ୍ତି। 55 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ କିଏ ଉନ୍ନତ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉନ୍ନତ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। 56 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କାହାକୁ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶରେ ଧ୍ରୁବଜ୍ୟୋତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଧ୍ରୁବଜ୍ୟୋତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 57 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କାହାକୁ ଦଧିଚି ବୋଲି ଲେଖକ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳକୁ ଦଧିଚି ବୋଲି ଲେଖକ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। 58 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର କିଏ? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳାଚଳ। 59 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କିଏ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ? ଉତ୍ତର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ। 60 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣାଶପଥ ପ୍ରହରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଗଞ୍ଜାମର ଜୟପୁରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣାଶପଥ ପ୍ରହରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।